Good morning and a hearty welcome to SciTalk, the 2-day science communication workshop for CUSAT staff. An effective communication is an art as well as a science. Apart from being an expression of creation in the form of telling stories, it also involves a systematic and rigorous evaluation of the stories that have been told. And when it comes to science communication, it is the ability to discuss science in terms that the audience will understand. Now, I invite Dr. V. Meera, Registrar, Cochin University of Science and Technology for the welcome speech. A hearty welcome to all of you to the SciTalk, a 2-day science communication workshop being conducted for the staff of Cochin University of Science and Technology, which is organized by the by the DPR of CUSAT. For the common man, science is something that happens in the laboratory. Communicating science or conveying the results of science to the public is not an easy task. Einstein once said, "If you can't explain it to a 6-year-old, you don't understand it yourself." Developing skills to communicate science at a level of the general audience requires deliberate and careful attention to language. It is a skill that must be learned and practiced. Today, we have with us a very noted science communicators who can help us the ways and challenges which we normally come across while communicating to the non-experts. By learning better communication skills, scientists can not only convey their research to a broader audience, but also become better connected to their own scientific community. Let me first of all welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. K. Madhusudanan, to this function. I accord a very warm welcome to our respected Pro-Vice Chancellor, Professor Dr. P. G. Shankaran, who is also actively involved with all the academic and other activities of the university. Hearty welcome. Our chief guest of the day is Professor S. Shivdas, who is an eminent writer, educator, and an environmentalist. He has been actively engaged in creative science writing for the last 5 decades and is the recipient of several accolades, including the Kerala Sahitya Academy Award. I extend a very warm welcome to you, sir. I also extend a very warm welcome to Dr. K.P. Aravindan, health expert and science educator, to this gracious event. Welcome, sir. Professor Dr. K. Dinesh Kumar, Director IQAC, is also present here to grace this occasion. I extend a warm welcome to you, sir. Let me also extend a warm and hearty welcome to all the distinguished guests, participants, dear friends, the press, the media, and all other esteemed faculty members who are present here. Thank you all. അടുത്തതായി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗമാണ്. അതിനായി യോഗ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കുസാറ്റ് പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ പി ജി ശങ്കരൻ സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Professor K. Madhusudanan, Honorable Vice Chancellor of the University,
Professor S. Shivadas, Chief Guest of the Day, Dr. V. Meera, Registrar, Professor Idish Kumar, Director IQAC, Dr. K.P. Aravindan, Health Expert and Science Educator of the Kerala, other distinguished guests, participants, faculty members, and my dear friends. So I am very happy to be here on the occasion of inauguration of two-day science communication workshop organized by Directorate of Public Relations. As you know, the scientists or faculty members working in higher education institutions spend most of time trying to improve the world through their inventions or discoveries. However, making these exciting discoveries without the ability to communicate their importance to a variety of audiences will severely diminish the potential of this work to positively affect society. So this is an important reason why the teaching science communication skills to scientists or faculty members is crucial or essential for highlighting the value of this value of their work. Communicating science with a broad range of audiences that make up outside world is a science of its own and very different from the scientific communication that happens at conferences, workshops, research seminars, and through peer-reviewed publications. Indeed, science communication is used to communicate new scientific knowledge, mostly through scientific papers, technical reports, presentation at conferences and grant applications to an audience of researchers, scientists and technical experts. However, on the other hand, science communication deals with communicating with a broad range of audience that forms the general public, informing, educating and raising awarenesses of science-related topics. Although the primary goal of the science communication training is to improve scientists' ability to communicate with the public and research peers, the potential of this training to provide a sense of community and self-awareness is of equal importance. We believe that the science communication training sessions or programs designed with these additional goals in mind can benefit individual level and or at department level or school level or even at program level. Many researchers neglect building on their science communication skills or to find efficient ways of communicating with the different audiences. But science communication is a valuable, transferable skill, one that is becoming more and more important with the increase of digital communication channels and platforms. There are various studies regarding the science communication awarenesses and importance. Research shows that we are not adequately preparing on science students to be good communicators. Effective science communication can have an impact on society, politics, healthcare and policy makers, contributing to our well-being and that of the environment that surrounds us. In order to meet these requirements, a comprehensive science communication program with multiple phases to be implemented in universities. The first phase which we are going to conduct here would consist of multiple training elements such as seminars, workshops, writing opportunities as well as centralized online resource for science communication. The second phase would be devising methods for evaluating these science communication programs including longitudinal tracking. In the third and final phase, this program would result in multiple products including publications and opportunities to better understand the barriers towards and incentives for the university to implement these types of programs. Ultimately, increased recognition for the value of science communication both within and outside academic environment is necessary in order to enable young scientists and faculty members to participation
participating social change. I hope that this program will address these issues, and I wish a very best to the program. I congratulate Directorate of Public Relations for arranging this program. Thank you. Thank you, sir. SciTalk will now be officially inaugurated by Dr. K.N. Madhusudanan, Honorable Vice Chancellor, Cochin University of Science and Technology. അതിനായി സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികളും പങ്കുചേരുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Dr. P.G. Shankaran, President of the function, Professor S. Shivadas, Chief Guest the day, Dr. K.P. Aravindan, Dr. V. Meera, Professor Girish Kumar, participants of this program, faculty members and friends. Let me at the outset congratulate our Directorate of Public Relations and Publications for organizing a two-day science communication workshop for COSAT staff. We conduct a large amount of quality scientific work in our laboratories as part of our research activities, and present all these results in technical journals, technical conferences, and so on. But I think this particular event is about reaching out to the general public on scientific topic as well as on how to look at things scientifically. Of course, we all experience, observe the nature and everything around us. But sometimes what we forget is
there is a scientific element in everything we experience and observe, and have a broad idea about how to look at it scientifically. Without this understanding, we resort to various other kinds of unscientific or non-scientific aspects of our experiences and observations. So the events like this, I think, should create effective communicators, scientific communicators, whichever medium they use, in order to outline to the general public how to look at things scientifically, what is the scientific work that is going on, what is the science behind what we are doing or what we are undergoing. To translate our knowledge, the knowledge we create in the universities or knowledge we acquire in the university, to the consumption of the common public is a huge task. It's not an easy task. And in order to get into this task, this is what we expect as an outcome of this workshop. It needs training, of course. We know, as I mentioned, we are all good at presenting technical journals and technical conferences and on. But that is to a limited community. But that doesn't go to the general public. Of course, in our constitution itself, as per our constitution itself, we are bound to propagate scientific temper and so on in our society. So we need to initiate, or even if you're already there in a small presence, but we have to enhance the scope of this activity among our teachers, students, research scholars, and so on. So that is the intention of this workshop, and I'm extremely happy to see that we have leaders in scientific communication like Professor Shivadas and Professor Arvindan and so on coming and addressing the workshop. So I wish this workshop all the very best. I'm sure we will have a very good outcome from this workshop. I would like to mention that we have recently initiated, as part of our Golden Jubilee celebration, publication of 50 books this year from our faculty members and research scholars from our community, ECOSAT community basically, and that is going on. I'm sure this exercise will definitely give them proper guidance and direction in that. So I wish you all the very best, and thank you. Thank you, sir. Professor S. Shivadas is the pioneer of scientific knowledge in children's literature. He has over 200 books to his credit, inspired by childhood memories, love for nature, and deep commitment to science. We are indeed blessed to have Professor S. Shivadas as our chief guest. മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിനായി അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്നു. അതിന് വരണമെന്ന് വന്ദന പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞമ്മളുടെ സന്തോഷപൂർവ്വം സമ്മതിച്ചു. പിന്നീടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ആരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവരുടെ ഫാക്കൽറ്റിക്ക് സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. സാധാരണ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെയാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോൾഡ് അറ്റംപ്റ്റ്, കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വ്യത്യസ്തമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഇങ്ങനൊരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്താൻ ധൈര്യം കാണിച്ച വൈസ് ചാൻസലറെയും പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറെയും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ആദ്യം തന്നെ അഭിനന്ദിക്കണം. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു പോകുന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സംഭവം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി എക്സ്പെർട്ടായിട്ടിരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ
വളരെ മടിച്ച് ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് 2 ദിവസം അവിടെ പോയി താമസിക്കണമായിരുന്നു. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അവിടെ വന്നവരെല്ലാം MPhilഉം PhDയും പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റാണ്. കഷ്ടകാലത്തിനായി ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു, സാറല്ലേ സാറ്, അതുകൊണ്ട് സാറ് തുടങ്ങിക്കോ ഇൻ്റർവ്യൂ, ഞങ്ങളിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചോളാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ആൾക്ക് ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ വിശേഷമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കും, ഇവരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കുട്ടി വന്നു, PhD കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ, ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല, ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലുള്ളവരും ഉണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത സബ്ജക്റ്റ് കഷ്ടകാലത്തിന് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ആർക്കും അറിയാൻ മേല ഞാൻ കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, we don't know nothing about chemistry. What is chemistry? We don't know. So will you please explain something in chemistry? Anything in chemistry which you like. So let us feel the excitation of your subject. അത്ര നേരം നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ കുട്ടി എൻ്റെ ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അറിയാതെ മലയാളത്തിൽ, കാരണം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ മലയാളം വരുമല്ലോ, മലയാളത്തിൽ എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി ദയനീയമായിട്ട്, PhD കഴിയുമ്പോൾ 4 വർഷമായിട്ട് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണ്, പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ. എൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ സാറേ, ഈ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു രസവുമില്ല. സാറ് ഈ ജോലി തരികയാണെങ്കിൽ അന്നേരം ഞാനിത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളത്. അത് 10-20 കൊല്ലം കല്യാണം കഴിച്ച് താമസിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇയാളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഏത് നിമിഷവും തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ഇരുന്ന ഒരാൾ P. ഗോവിന്ദപ്പള്ളിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ ശോഭിച്ച് ഈ കുട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയതിന് ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് അറിയാതെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി എന്നെ ഒന്ന് അടിക്കാൻ വേണ്ടി, കാരണം ബോഡി ഞാൻ മാത്രമേ സാറുള്ളല്ലോ. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, വാട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് യു ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫ്രം ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാനിവിടെ പറയാൻ കാര്യം, PhD എടുത്തത് കൊണ്ടോ ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടോ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ രസിക്കണമെന്നില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയവും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ. അവനവൻ്റെ വിഷയത്തെപ്പറ്റിയെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ആവേശം കൊള്ളുക, ഒരു സന്തോഷം മനസ്സിൽ തോന്നുക. അങ്ങനെ ഒരു വികാരം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ വിഷയം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് കയറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ കയറാത്രത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആകുകയില്ല. നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണലാകും, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും, നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കും, അതൊക്കെ ചെയ്യുക. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരിക്കലും ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആകുകയില്ല. ഇങ്ങനെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയവരാണ് ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുള്ളത്. സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ആനക്കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഞാനിത് ഒത്തിരി കാലമായിട്ട് ചെയ്തതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, കാരണം വയസ്സ് 82 കഴിഞ്ഞു. ഒരു 60 വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയായത്. ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് മലയാളത്തിൽ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒത്തിരി ശ്രമം നടത്തുകയും കോട്ടയത്തെ മോഡൽ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കാൻ ഞാനെല്ലാം പോയി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി മലയാളത്തിൽ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തു. ഒത്തിരി വാക്കുകളൊക്കെ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കി ശബ്ദാവലികളെല്ലാം ഇറക്കി. ശബ്ദാവലി വന്ന പല വാക്കുകളും പിന്നീട് മരിച്ചുപോയി. ഇപ്പം ആറ്റം എന്നുള്ളതിനെ ബയോളജിയിലെ ആറ്റമായിട്ട് മിക്സപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അണു എന്ന് ഉപയോഗിക്കരുത്, പരമാണു എന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ള ചില ആളുകൾ, ഞാൻ പറയും ഈ പരമാണു ഒന്നും നിൽക്കുകയില്ല, ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം പരമാണു മരിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി വർഷമായി. സകലരും ആറ്റം എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നത് 60-കളുടെ അവസാനം കോട്ടയത്തെ KPS മേനൻ വന്ന് ശാസ്ത്രസാഹിത്യ വിഷയത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിന് ഒരു പ്രസംഗം അവിടെ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു ഭാഷ വളരണമെങ്കിൽ അത് ഒരു സെക്സ് വർക്കറുടെ കൂട്ടായിരിക്കണം. സെക്സ് വർക്കർ എന്നല്ല അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് വേറെ, അത് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അത് ഉപയോഗിക്കരുതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സങ്കല്പം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം.
അതിന് പുള്ളി പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ഹെയർ കട്ടിംഗ് സലൂൺ എന്നുള്ള വാക്കിന് ഹെയറും കട്ടിങ്ങും സലൂണും 3 ഭാഷയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഭാഷ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് വളരുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. നമ്മളാരും ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ സംഭവം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നടന്നു കഴിയും. നമ്മൾ സാധാരണ വർക്കേഴ്സ്, സയൻസ് ഒന്നും പഠിക്കാത്തവർ, ഇപ്പം അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എത്രയോ സയൻസ് വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നൊരു പയ്യൻ വന്നിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ 5:30 മണിയായി. അവൻ സാറിൻ്റെ മുറിയിലാണ് എൻ്റെ ഒരു സാധനം മേശപ്പുറത്തിൽ പഠിച്ചത്. മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മൊബൈൽ ഫോണെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ നോക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ അവിടെ ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും കാണുന്നില്ലോ. അന്നേരം പറഞ്ഞു അല്ല സാറേ മൊബൈൽ ഫോണല്ല, പവർ പാക്ക്. അവൻ പവർ പാക്കിങ് കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റേഞ്ച്, പവർ പാക്കിങ് എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ സാധാരണക്കാരുടെ സംസാര ഭാഷയിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഫാരഡേ. ഒരു തെരുവിൽ കൂടി നടന്ന കുട്ടി പിൽക്കാലത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാനാകുകയാണ്. ഡേവി പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം ഫാരഡേ ആണെന്ന്. ഈ ഫാരഡേ റോയൽ സൊസൈറ്റി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ ലോക പ്രശസ്തമാണ്, പുസ്തക രൂപത്തിൽ കിട്ടും. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസംഗിക്കാനൊന്നും അറിയാൻ മേലായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പഠിച്ച സയൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് ആവേശം കൊള്ളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാൻ മേലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റന്റുമാരെല്ലാം ഈ ഹാളിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയെല്ലാം ഇരുത്തുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പ്രസംഗം തുടങ്ങി സ്വല്പം കഴിയുമ്പോൾ ചുറ്റും നോക്കും. പ്രസംഗം ബോറടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ചില ആളുകൾ കൈവെക്കും. അപ്പോൾ ഫാരഡേക്ക് അറിയാം പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ശൈലി മാറ്റണം. അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് പഠിക്കുക ചെയ്തു. അദ്ദേഹമാണ് പിൽക്കാലത്ത് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററായുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ഉപദേശം നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളൂ. വെള്ളത്തിലൂടെ ചാടുക, തന്നെ നീന്തൽ പഠിച്ചോളൂ. അതിന് വേറെ പരിശീലനം ആവശ്യം. എഴുതി നല്ല എഴുത്തുകാരനാകും. നിങ്ങളിത് എഴുതണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സജീവ അംഗങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണയൊന്നും എനിക്കില്ല. അപൂർവം ചിലർ പ്രവർത്തിച്ചേക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ, നന്നായിട്ട് എഴുതി തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ടൊരു ഫാക്കൽറ്റി ആവും. നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ നല്ല 4 പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തനായൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സംശയമില്ല. കാരണം ഇന്ന് സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം, സയൻസിൽ വിജ്ഞാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടത് സാധാരണക്കാർക്കല്ല, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്കാണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസേഴ്സിനാണ്. കാരണം ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഐവറി ടവറിൽ അവർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി കാര്യമായ വിവരങ്ങളില്ല. അത് അവരുടെ കുഴപ്പമല്ല. കാരണം അവരുടെ അറിവ് കൂടുന്തോറും ആ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മേഖല ചുരുക്കി വരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കഥ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ എന്നൊരു ബുക്ക് എഴുതി. വലിയ ബുക്കാണ്. ആറ്റത്തിൻ്റെ കഥകൾ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇത് കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിപ്രഗത്ഭനായ ഒരു പ്രൊഫസർ വീട്ടിൽ CMS കോളേജ് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ണാൻ, സാധാരണ കോളേജ് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നവരെയൊക്കെ ഉണ്ണാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരും. കാരണം ശ്രീമതി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സമ്മാനമായിട്ട് ഈ പുസ്തകം കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം ഈ ഫീൽഡിൽ അതോറിറ്റി ആയിരുന്നു. അക്കാലത്ത് എല്ലാ കോളേജിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. പേര് പറയാൻ നിങ്ങളറിയും, അതുകൊണ്ടാണ് പേര് പറയാത്തത്. ഒരു 2-3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, ശിവദാസേ, ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അതോറിറ്റിയാണെന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു കഥ എനിക്കറിയാൻ മേലായിരുന്നു. ഞാനിത് വായിക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നു. ഞാനിത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കിതിൻ്റെ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് വളരെ കഷ്ടമായൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം കഥയറിയാതെ ആട്ടം കാണുന്നൊരു പണിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. റദർഫോർഡ് ഡിസ്കവേർഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കും. റദർഫോർഡ് ആരാണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. ആരാൻ്റെ ഒരുത്തനാണ്, ആരായാലും നമുക്കിപ്പോൾ എന്നാ, ആരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടും. അയാൾ ആരായാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ആ മാനവികത, ആ ഹ്യൂമൻ കൺസേൺ ഇല്ലാതായി പോവും. ഇപ്പോൾ ലൂയിസ് പാസ്റ്ററിനെ പറ്റി ചെറുപ്പകാലം വരെ നമ്മൾ പഠിക്കും. കോളേജ് ചെല്ലുമ്പോൾ ബയോളജി അധ്യാപകർ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കും.
പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കഥകൾ ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എനിക്ക് വന്നു. കാരണം എനിക്ക് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എമിറേറ്റ്സ് ഫെലോഷിപ്പ് തന്നു. എൻ്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള PT ഭാസ്കര പണിക്കരുടെ പേരിലുള്ള എമിറേറ്റസ് ഫെലോഷിപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ തന്ന ജോലി ശാസ്ത്ര കഥകൾ സമാഹരിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ബുക്കിനുള്ള കഥകൾ കിട്ടുമെന്ന്. 2 വർഷത്തേക്കാണ് ഫെലോഷിപ്പ്. ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയം ഒഴിച്ചപ്പോൾ മുഴുവൻ സമയം വായന എഴുതാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ എഴുതി വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു ബുക്കും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഒരു ബുക്കും എഴുതിയാൽ മതി നിയമം അനുസരിച്ച്. പക്ഷേ ഞാൻ 7 വോളിയൂംസ് എഴുതി തീർത്തു 2 വർഷം കൊണ്ട്. അതിൽ 3 വോളിയൂം ഓൾറെഡി DC ബുക്സ് പുറത്തിറക്കി. അടുത്ത് അണ്ടർ പ്രിപ്പറേഷനാണ്, പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശേഖരണം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചപ്പോഴാണ് ലൂയിസ് പാസ്റ്ററിൻ്റെ നമുക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും വളരെ ആവേശകരമാണ്. പേപ്പർ ഡിവിഷത്തിന് വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല. പക്ഷേ എന്നെ ഞെട്ടിച്ച കഥ അതൊന്നുമല്ല. പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആദ്യമായിട്ട് ഈ പേപ്പർ ഡിവിഷൻ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് കുത്തിവയ്ക്കാൻ മടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 10-12 വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് അമ്മ വന്ന് കിടന്ന് ഒഴിവായിൽ കരയും. ഇവനേതായാലും മരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഇവൻ്റെ മേത്ത് ഈ മരുന്ന് കുത്തിവയ്ക്കാൻ പറയും. അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവയ്ക്കും. അത്ഭുതകരമായി കുട്ടി രക്ഷപ്പെടും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 60ഓളം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പാസ്റ്ററിൻ്റെ പേരിലുള്ള ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ഫ്രാൻസിൽ സ്ഥാപിച്ച് അത് ലോകപ്രശസ്തമായതിന് ശേഷം 2ാം ലോകയുദ്ധത്തിന് ഫ്രാൻസ് തോറ്റ് ജർമ്മൻ പട്ടാളം ഫ്രാൻസിൽ കയറി അവർ പാരീസ് നഗരത്തിലൂടെ മാർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ട എല്ലാ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും നശിപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ പണി. അങ്ങനെ ഈ പാസ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കയറി ചെല്ലും. അവിടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ പ്രാധാന്യമായിട്ട് ഈ പാസ്റ്ററിൻ്റെ ടോം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ വന്ന് ഈ കാവൽക്കാരനോട് പറയും ഇത് തുറക്കാൻ പറയും. കാരണം അതെല്ലാം ഡിസ്ഫിഗറൈസ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ സമ്മതിക്കുകയില്ല തുറക്കാൻ. അല്പം പ്രായമുള്ള 10-60 വയസ്സായൊരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ ഇയാളെ എടുത്ത് വലിച്ചെറിയും ദൂരോട്ട്. വലിച്ചെറിയതിന് ശേഷം ഈ ടോംബ് തുറന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് നശിപ്പിച്ച് കളയും. അത് ഹ്യൂമിലിറ്റിയാണ് രാജ്യത്തിന്. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന ഈ കാവൽക്കാരൻ അന്ന് രാത്രി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അത്രയേറെ ക്ഷോഭം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജോസഫ് മൈസ്റ്റർ. ആരാണ് ഈ ജോസഫ് മൈസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? പാസ്റ്റർ ആദ്യമായി മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ആ കുട്ടിയായിരുന്നു. ഈ കഥ വായിച്ചപ്പോഴാണ് പാസ്റ്ററിൻ്റെ ആ കഥയ്ക്കുള്ള ഒരു മാനം. ഞാനത് കഴിഞ്ഞൊരു 1000 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർക്കുണ്ടായിരുന്നൊരു വൈകാരികമായൊരു അനുഭൂതിയുണ്ട്. അതുവരെ കണ്ട പാസ്റ്ററിനല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതാണ് ഈ സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ വലിയൊരു തലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് വൈകാരികമായൊരു അംശം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അത് കൂടുതൽ രസികരമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഏത് വിഷയം എടുത്തും ഏത് ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനും പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമുക്കിതിനെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു രചനയിലോട്ട് നിങ്ങൾ കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളറിയാതെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയമില്ല. അങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സമഗ്രമായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ലോകത്തെപ്പറ്റി കിട്ടും. നമ്മുടെ വിഷയവും മറ്റ് വിഷയങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായൊരു പ്രവർത്തനമാണ്. ആ മഹത്തായ പ്രവർത്തനം മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതത്തിന് നല്ലൊരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് ആവശ്യം. അല്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാനും ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാനോ അല്ല എന്നുള്ളൊരു വിവേകമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ അല്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, കൂടുതൽ വായിക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയമില്ല. നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം മാറും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പോലെയുള്ള ദർശനം മാറും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇത് മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിൽ റെഫർ ചെയ്തിടമെന്ന് പറയുന്നതല്ല. ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യം പറയാമെന്ന് പറയും കോട്ടയക്കാർ. ഈ 60 വർഷം ഈ സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തി ഈ 10-100 പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയുള്ള എൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഒരു സംഭവം കൂടെ പറഞ്ഞ് നിർത്താം. ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായി ഞാൻ
ആദ്യം വായിച്ചാലും തീരാത്ത പുസ്തകം എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതി. ഇപ്പോഴും എവിടെ ചെന്നാലും വായിച്ചാലും തീരാത്ത പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ആളുകൾ വരും. ഈ വരുന്നവരെ അവരുടെ മക്കളെ ഇത് വായിപ്പിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അതാണ് തലമുറ വ്യത്യാസം. പക്ഷേ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് വായിച്ചാലും തീരാത്ത പുസ്തകത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല. മാത്തൻ മണ്ണിലെ കേസ് എന്നൊരു പുസ്തകം ഞാൻ എക്കോളജി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പിൽക്കാലത്ത് എഴുതി. ഇതെഴുതുന്നതിനുള്ള ആ ബേസ് മെറ്റീരിയൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിയത് യൂറീക്കയിലെ ഏതോ ഒരു വായനക്കാരനായ ഏതോ ഒരു കുട്ടി മലബാറിലെ ഏതോ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഒരു കാർഡിൻ്റെ എഴുത്ത് എനിക്ക് എഴുതി അയച്ചതാണ്. ഒരു തമാശ, ഞാനിങ്ങനെ മാത്തൻ മണ്ണിരയാണ്, എനിക്ക് വയസ്സായി, ജോലി ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല, എനിക്ക് പെൻഷൻ മേടിച്ചു തരണം യുറീക്ക മാമൻ എന്നും പറഞ്ഞു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു സാധ്യത ഒരു പുസ്തകത്തിനുണ്ടല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാനൊരു പങ്ക്തി തുടങ്ങി. പങ്ക്തി നിരങ്ങി ഒരു വർഷത്തോളം പോയി. പങ്ക്തി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മണ്ണിനെ പറ്റി ഒത്തിരി പഠിച്ചു. അന്ന് ഈ വെർമി കൾച്ചറൊന്നും കേരളത്തിലില്ല. അതിനുശേഷം ഈ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ സമരമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ കഥ ഞാൻ എഴുതിയത് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി. എനിക്ക് യുനെസ്കോയുടെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിന് ഫ്രാൻസിൽ പോകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇതും കൊണ്ടാണ് പോയത്. ഇതവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അറിയാതെ ഞാൻ പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പലരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊരു വണ്ടർഫുൾ ഇത് മാറ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക്. എന്നിട്ട് എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ യുനെസ്കോ ഓഫീസിലോട്ട് വിളിച്ചു. ഞാൻ പേടിച്ചാണ് യുനെസ്കോ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു 7 അടി പൊക്കമുള്ളൊരു അജാനുഭാവ ഒരു മനുഷ്യൻ, അപ്പയാന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്തോണ്ടാണ് പോകുന്നത്. കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് 4-1 എടുത്തോട്ട് കസേര ഇരുത്തി. എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി, പ്രൊഫസർ യുവർ മാത്യു ദി എർത്ത് ഈസ് വണ്ടർഫുൾ, ഐ റെഡ് ഇറ്റ് സെവറൽ ടൈംസ് ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ദി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ പരിസരത്തിൻ്റെ ആളായിട്ടാണല്ലോ ചെന്നിരിക്കുന്നത്. ഹൗ മെനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യു ഹാവ്? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. അപ്പം നമ്മളത് കമ്പ്യൂട്ടർ കേട്ടിട്ടില്ല. എത്ര റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ട്? എങ്ങനെയാണ് ഈ ആശയങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്? അതായത് പരിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മെഗാ പരിപാടി, ആയിരക്കണക്കിന് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എക്സ്പെർട്സൊക്കെ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിചാരം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളിങ്ങനെ വല്ല പ്രൈമറി സ്കൂളിലും കട്ടൻ ചായയും കുടിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആശയമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാഹിബിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഗൗരവമായിട്ട് 2 വർഷം വർക്ക് ചെയ്താണ് ഈ മാത്തൻമൻ്റെ കേസ് പുസ്തകരൂപത്തിലാക്കുന്നത്. ഇത് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു കത്ത് കിട്ടി. കത്ത് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ് ഞെട്ടിപ്പോയി. സാക്ഷാൽ ഗുരു നിത്യചൈതന്യ എഴുതിയുടെ കത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, പ്രൊഫസർ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ അറിയുകയില്ലായിരുന്നു. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടി, എൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യ, എനിക്കിത് വാങ്ങി അയച്ചു തന്നാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നമ്മളിലൊരുവൻ ഇത്ര മഹത്തായ ഒരു രചന എഴുതി എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. അങ്ങ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് ശാസ്ത്രബോധമില്ലാത്ത വിവരമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്. ആ കൂട്ടത്തിലൊരാളാണ് ഞാൻ. യതി പറയാണ്, ആ കൂട്ടത്തിലൊരാളാണ്. ഇതെൻ്റെ ദർശനത്തെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. ഇത് ഗുരു നിത്യചൈതന്യയുടെ കൂട്ടൊരാൾ എക്കോളജിയെപ്പറ്റി കുട്ടികൾക്കിടയിൽ പുസ്തകം വായിച്ച് ഇത്രയേറെ ആവേശം കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് യതിയുടെ ആ മഹത്വവും സത്യസന്ധതയും ഈ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഈ അത്യത്ഭുതകരമായ ഇമ്പാക്റ്റും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇത് യതി സത്യം പറഞ്ഞു, ഞാനും വിവരമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്, മറ്റു പലരും പറയാറില്ല എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ അനന്തമായ ഈ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഈ വിവരങ്ങളുടെ അറിവിൻ്റെ ഈ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ യുഗത്തിൽ സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ശ്രമം കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫാക്കൽറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നു. അതിന് വൈസ് ചാൻസലറും പ്രൊവൈസ് ചാൻസലറും മറ്റെല്ലാവരും അതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യമാണ്. സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശ്രമത്തിന് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you so much, sir. As a token of our love and respect, Madhusudanan sir will now present a small gift to Shivadas sir. Thank you, sir.
ഈ യോഗത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ക്യുസാറ്റ് IQAC ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് കുമാർ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യനായ വൈസ് ചാൻസലർ, പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ, രജിസ്ട്രാർ പ്രൊഫസർ ശിവദാസ് സാർ, ഡോക്ടർ KP അരവിന്ദൻ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, കൊച്ചി സർവകലാശാല ഇതിനു മുമ്പും സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ശിവദാസ് സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടി, ഫാക്കൽറ്റി ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നടത്തുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാവും. നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ പറയുകയുണ്ടായി, ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ 50 പുസ്തകങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും. ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിണക്കി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ പ്രസക്തി വളരെ വലുതാണ്. ഒന്നാമത് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട്. നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ഇതിഹാസ കാവ്യം ആയ മഹാഭാരതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ, ഇത് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി എങ്ങനെയാണ് മഹാഭാരതം ഉണ്ടായതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവിടെ ഗണപതിയാണ് ഇത് എഴുതിയത്. വ്യാസൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഗണപതിയെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കഥയാണ്, അത് കഥയായിട്ട് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ വ്യാസൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ വ്യാസനോട് ഗണപതി ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു, ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നിർത്താതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം, എങ്കിലേ ഞാൻ എഴുതത്തുള്ളൂ. തിരിച്ച് വ്യാസൻ ഗണപതിയോടൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യാം, പക്ഷേ കേട്ടത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് എഴുതാനുള്ള ഒരാർജവും നീയും കാണിക്കണം. ഈ രണ്ടുപേരും അത് അങ്ങോട്ട് പരസ്പരം എഗ്രി ചെയ്തിട്ടാണ് മഹാഭാരതം എന്നുള്ള സൃഷ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതാണ് അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം. പിന്നെ അതുപോലെ പറയേണ്ടവരോട് പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയേണ്ട രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ മഹാഭാരതത്തിലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറയാം. മഹാഭാരതത്തിൽ കള്ളച്ചൂത് കഴിച്ച് ശകുനി യുധിഷ്ഠിരനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. ആ സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇത് കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നില്ല, ഞാൻ ചൂത് കളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല. ആ കഥ പോകുന്ന പോക്കം നോക്കുക. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതിഹാസമായതിനുള്ള ഒരു കാരണമൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യുദ്ധങ്ങളും പിന്നീടുണ്ടായ എല്ലാ ട്രാജഡികളും ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായി. പക്ഷേ അപ്പോഴും പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ആ സഭയിൽ നടത്തുമ്പോൾ പാഞ്ചാലി കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നു, കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുന്നു, പറയേണ്ടവരോട് പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയേണ്ടതുപോലെ പറയുന്നു, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊണ്ടാണ് പാഞ്ചാലിക്ക് കൃഷ്ണൻ്റെ സഹായം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതെങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്തെന്ന്. ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ വളരെ ശക്തമായി പറയേണ്ടതുപോലെ പറയണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമ്മളുടെ രാമായണത്തിൽ, അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഹനുമാൻ ലങ്കയിലേക്ക് പോകുന്നു, സീതയെ കാണാനായി പോകുന്നു. അവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കഥകളാണ്. അവിടെ പരാക്രമങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീരാമനെ കാണുമ്പോൾ ഹനുമാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പോയി അയാളെ തട്ടി, ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇവിടെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു, ഞാൻ ഭയങ്കര പുള്ളിയാണ്. ഇതൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്. എഴുത്തച്ഛൻ അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കണ്ടേനഹം ദേവിയെ, കണ്ടു എന്നുള്ള വാക്കാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ശ്രീരാമൻ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്, കണ്ടോ ഇല്ലയോ, കണ്ടോ ഇല്ലയോ. അതിന് മറുപടിയാണ് കണ്ടു, ആ വാക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ശക്തി അതാണ്. ഈ അടുത്തിടയിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. എൻ്റെ ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ് ഡോപ്പമീന് ഒരു സെൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി, ഡോപ്പമീൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ. പത്രഭാഷയിൽ അത് എവിടെ നിന്ന് പോയി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പത്രഭാഷയിൽ അത് വന്നത് സന്തോഷം അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ചു. എനിക്ക് ഫോണുകളുടെ ബഹളമായിരുന്നു. നാണക്കേട് കൊണ്ട് ഞാൻ തലതാഴ്ത്തി നടത്തേണ്ട അവസരങ്ങളുണ്ടായി. ഞാൻ തുറന്നു പറയുകയാണ്, സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വികാരമാണ്. എങ്ങനെ ഇതിനെ അളക്കാൻ പറ്റും ശിവദാസ് സാറേ? സാറിൻ്റെ പല പ്രസംഗങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വികാരമാണ്. ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കറാണ്, ഒരു ബയോ മാർക്കറാണ്.
ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ്. ഈ ഡോപ്പമിനെ കെമിക്കലി നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ദോഷവശമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത്. അതിന് എഴുതിപ്പോയ സംഭവം സന്തോഷം വളക്കാൻ. ഇപ്പോൾ സന്തോഷം വളക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആ ഉപകരണം എത്ര രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും, എൻ്റെ സന്തോഷം വളക്കാമോ ഒക്കെ ചോദിച്ച് എനിക്ക് ഫോൺ കോളുകൾ ഒരുപാട് വന്നു. വളരെ പ്രശസ്തനായ ശ്രീ ഏലിയാസ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ പത്രപ്രവർത്തകൻ, 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട്, സാർ എനിക്കൊരു ഓൺലൈൻ ചാനലുണ്ട്, നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഇതിന് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്ത് പ്രോഗ്രാം? അല്ല, നമ്മുടെ സന്തോഷം. ഞാനപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി സോറി, സന്തോഷം അളക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആദ്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. അത് അളക്കുന്നതല്ല, അത് അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അളക്കുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്, ഞാൻ ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ, ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ, അതിനെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഡിവൈസ് കണ്ടു. അത് ശരിയാണ്, ആ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടായി. അതിനപ്പുറത്ത് അത് പത്രഭാഷയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇതായതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഫുൾ ടൈം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ. അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാനിതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യും, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സാറിൻ്റെ സംസാരം. ഞാൻ സാറിനെ വിളിക്കാൻ കാരണം ആ പത്രവാർത്തയിൽ സന്തോഷം അളക്കുന്ന ഉപകരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഡോപ്പമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇതാണ്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശാസ്ത്രം എഴുതുമ്പോൾ എഴുതേണ്ടതുപോലെ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അപകടത്തിൽപ്പെടും എന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ, പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ, ശിവദാസ് സാർ, അരുന്ദൻ സാർ, രജിസ്ട്രാർ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു സർ.